Political science optional in civil services examination. First of all, why should we take political science optional? What are the advantages of political science? And what are the challenges in political science? The first thing which you need to know is 50% of the political science syllabus you can integrate in the GS and study. Many topics in political science you can integrate with the GS and you can make a study. What are the topics which you can integrate in GS and study? First of all, you should know the technique in the exam. Main syllabus is very big, large syllabus, huge. In that syllabus, you don't know where to start your swimming. You don't know where to start. So, in this way, political science will give you a very good edge. I'll tell you how you need to integrate and make study. So, in political science, we have two papers, paper 1, paper 2. In paper 1, part B, you have Indian nationalism. Indian nationalism. So, paper 1, part B completely deals with Indian government and politics. Paper 1, part B syllabus completely deals with Indian government and politics. In that, the first chapter is Indian nationalism. It is nothing but what we study in India's struggle for independence, the modern Indian history. You can complete the modern Indian history and also Indian nationalism in IGP with a single study. You can integrate that and study. Here the syllabus goes like this. Political strategies of India's freedom struggle. Political strategies. What do you mean by strategy here? So, first strategy is constitutionalism. They want a responsible government. They want equal participation of Indians in civil services examination. And in the beginning, responsible executive, administrative reforms. See, after the formation of INC in 1885, the period from 1885 to 1905, we consider it as moderate period. The period from 1885 to 1905, we consider it as moderate period. They have followed different strategy. You all know the strategy PPP, pray, petition, protest. In the same way, next strategy, you all know, they followed extremism. Next strategy, extremists emerged. So, first era is moderate era, second era is extremist era, and third is Gandhian phase. In our syllabus, we have non-cooperation movement, civil disobedience movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement, militant and revolutionary movements, peasant movements and workers movements, If you see the syllabus, you can make a specialized study of Indian freedom struggle, which is helpful for GS, prelims and mains, and also for political science. You can complete. And second thing is perspectives of national struggle, perspectives of Indian freedom movement. So, what are the perspectives in the Indian freedom struggle? Liberal perspective, socialist perspective, Marxist perspective, radical humanist perspective, Dalit perspective. So, there are various perspectives in the Indian freedom struggle. I'll take one example, Dalit perspective. See, B.R. Ambedkar,
He told social reforms are more important than political reforms. Social reforms must come before political reforms. Before asking for independence, we should also make India an equal society socially. So this is Dalit opinion. So we want social reforms and we want then political reforms. So you are expected to study in detail how liberals thought, how radical humanists. Who is a radical humanist? Can you name the famous radical humanist? He is M.N. Roy. He was M.N. Roy. In our syllabus, there is a thinker called M.N. Roy. He was radical humanist. So all these perspectives we'll study, which are also useful for GS. These perspectives also we study and which is also useful for GS. And these two in the first in IGP, in the Indian nationalism, we'll study modern India, modern Indian history. We need to have an extended analysis over it. We wish to have an extended analysis over it. Then coming to the next chapter, which you get in polity, chapter 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 ఇవన్నీ కూడా all these things are in Indian polity and we need to improve our analysis over it ante. So for example, making of the Indian Constitution. What is chapter 2 of IGP? Making of the Indian Constitution. Making of the Indian Constitution means our constitutional history from 1600 to 1950. Our constitutional history from 1600 to 1950. How Indian political setups have evolved. 1600 Act, 1726 Mayor's Courts, 1773 Regulating Act, all these things we need to study. Minto-Morley reforms, Montag-Chelmsford reforms. Anyhow, this is also important for GS and prelims. మొత్తం మన కాన్స్టిట్యూషనల్ హిస్టరీ. So that we have to study in political science also IGP. And then we are expected to study salient features of Indian Constitution. Salient features of Indian Constitution. Preamble, fundamental rights, fundamental duties, directive principles, basic structure theory, parliamentary form of government. So we are expected to write political science answers with more caution, comparatively with more analysis. What is the enrichment point in political science where you can get more marks in polity part? Political science లో పాలిటీ పార్ట్లో ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా? ద క్రైటీరియా ఈస్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ మోర్ కేసెస్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆథర్స్. సో పొలిటికల్ సైన్స్లో మార్క్స్ ఎక్కువ తెచ్చుకోవాలంటే ఐజీపీలో యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ కేసెస్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్, and you are expected to write constitutional articles, Supreme Court judgments, constitutional articles, and you are also expected to write the courts and analysis of various others, the opinions of various others. You are expected to write that. Okay, that is also very important. Then you are expected to study about Supreme Court in detail. Supreme Court. What is the role of Supreme Court in Indian democracy? What is the role of Supreme Court in protecting the rights of citizens? You all know the various latest judgments of Supreme Court, like the recent judgment about migrant laborers, migrant workers, that you need to work on. Recently, Telangana High Court gave a direction to the Telangana government to improve COVID-19 tests. Even that improves health of the citizens. So, all the recent things like LGBT rights cases, Sabarimala issue, LGBT rights, Sabarimala issue, Puttaswamy judgment, Puttaswamy versus Union of India, right to privacy is a fundamental right. All these things you are expected to study and make a notes of it. Recent Supreme Court judgments, you are expected to make an in detail study. And then you have grassroots level democracy, panchayat and municipalities. Grassroots level democracy. Generally, 73rd, 74th Amendment we study in GS also. But what is the additional value which you are expected to improve in political science? GSK political science answer ki teda enti grassroots level democracy lo. What is that extra you need to impose?
See, in political science, you are expected to write some analysis part. What is that analysis? For example, there is a model village, model system, model panchayat, Gangadevipalli model in Warangal. Warangallo Gangadevipalli model, very important. You are expected to write like that, Gangadevipalli model. And you are expected to write like Swachh Bharat, open defecation free. What are the villages which really worked hard for making rural India open defecation free? Rural India open defecation free. And how, what are the various schemes and programs for rural India? And you are expected to write Nizambad Ankapur water conservation model. Nizambad Ankapur, what is how water conservation in Chhattisgarh Chindbari model. In Chhattisgarh Chindbari model, CHINT Chindbari BARA Chindbari model. You can read in the internet. Chhattisgarh lo Chindbari in a village. They could able to succeed and empower people. So itla case studies రాసుకొని రాయాలి దానిలో. You are expected to write, political science students కాబట్టి. For example, when you are writing about women in local bodies లో ఉమెన్ పరిస్థితి ఏంటి రాసేటప్పుడు, you are expected to write how it is contributing for women empowerment. ఏ స్టేట్లో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎలా ఉంది. You are expected to write how the women empowerment is. ఏ స్టేట్లో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎలా ఉంది. సో ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఈ మ్యాటర్, how you will collect this information. Yojana Kurukshetra, newspaper articles, various newspaper articles, you can get that. And what are the awards? April 24th is Panchayat Raj Day. There are various awards, Uttama Grama Puraskars. There will be various awards for best performing panchayats. Even you can make a case studies about that. So if you want to gain more marks in political science, you are expected to write good analysis with more examples, case studies. Okay. Next thing is, in the 6th chapter, even this is in our polity, Election Commission, CAG, Finance Commission, Public Service Commission, SC Commission, ST Commission, Human Rights Commission, all these things, I'll tell you simple tip. It is not like a GS answer. It is not like a GS answer. GS will study what are the functions, what are the constitutional provisions. In political science, you are expected to study in a different format. What is that format? You are expected to study critical analysis. Critical analysis in the sense, what are the challenges that the particular, for example, Human Rights Commission. You are writing about National Human Rights Commission. See, National Human Rights Commission is acting like a post-mortem body. After Disha incident, the Human Rights Commission have come. See, if you see in communal rights and other issues, Human Rights Commission is reacting very late. And National Human Rights Commission, for that matter, all commissions are recommendatory bodies only. And for that matter, all commissions are recommendatory bodies only. And toothless tigers, they are toothless tigers. They don't have staff. They don't have separate investigation wing. For example, National Human Rights Commission don't have separate investigation wing. So you are expected to write a little more analysis about 6th chapter. ఎట్లా అంటే ఏ కమిషన్లో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏంటి, ఉమెన్ కమిషన్లో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏంటి, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్లో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏంటి, ఎదుర్కొనే సవాళ్ళు ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద లూప్ హోల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా యూఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ అనమాట. అదే పొలిటికల్ సైన్స్కి అడిషనల్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ చాప్టర్, ఈవెన్ 7th చాప్టర్ ఇస్ ఇన్ జిఎస్. 7th చాప్టర్ కూడా జిఎస్లో ఉంది. సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్, ఫెడరలిజం, FEDERALISM, federalism. So you are expected to write new terminology, new words in this chapter. For example, from last 7-8 months, one word is trending in federalism. From last 7 or 8 months, one simple word is trending in federalism. What is that word that is trending? That is asymmetrical federalism. Telugulo అసౌష్ఠవ సమాఖ్య విధానం. Asymmetrical federalism, in Telugu it is called అసౌష్ఠవ సమాఖ్య విధానం. Okay, so what is this asymmetrical federalism is all about? See, central government will treat some northeastern states differently, Bihar differently, Telangana differently. So మామూలుగా ఫెడరలిజంలో
వీ డీల్ విత్ సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్. అండ్ అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రాన్ని దాని అవసరాలు బట్టి డిఫరెంట్గా చూడటం, బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, till August 5th, 2019, Jammu Kashmir have a special status. It has got special article 370. So do Andhra have the same thing? No. So treating every state, every region differently based on its different requirements is called asymmetrical federalism. అంటే ప్రాంతాలని రాష్ట్రాల అవసరాన్ని బట్టి వేరువేరుగా వాటిని చూడటం, వాటి అవసరాన్ని బట్టి వేరువేరుగా చూడటం అన్నమాట. దాన్ని we call them as asymmetrical federalism. We call it as asymmetrical federalism. Okay, దాన్ని asymmetrical federalism అంటారు. And all these things we study in 7th chapter. And 8th chapter, green revolution, land reforms. See, damn sure గుర్తుపెట్టుకోండి, the most favorite question for UPSC is land reforms. We neglect that question. ఆ టాపిక్ మనం మర్చిపోతాం. ఈవెన్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ జిఎస్, పొలిటికల్ సైన్స్లో జిఎస్లో వీ నెగ్లెక్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రెండింగ్ టాపిక్. అది కరెంట్ అఫైర్స్లో రాదు కాబట్టి వీ డోంట్ డూ దాట్. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ జిఎస్ ఇస్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. భూ సంస్కరణలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. తర్వాత యూ హ్యావ్ caste, religion and ethnicity in Indian politics. Caste, religion and ethnicity in Indian politics. భారత రాజకీయ వ్యవస్థలో కులం పాత్ర ఏంటి, మత పాత్ర ఏంటి, జాతి పాత్ర ఏంటి, caste, religion and ethnicity in Indian politics. Everyone can write an answer on that, but you should write answer with examples and data. ఈ caste, religion, ethnicity కూడా మీరు డేటాతో సహా రాయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా రాయాలి. You are expected to write in detail అనమాట. For example, what are the characteristics of religion in politics? So are identity politics completely bad? Identity politics are not completely bad, but provoking people on the basis of identity is bad. Provoking violence in politics on the basis of identity is bad. So identity politics అనేవి బ్యాడ్ అని కాదు, కానీ ప్రజల్ని దాని మీద ఒక హేట్రెడ్ పెంచడం, దాంతో ఒక ద్వేషాలు పెంచడం బ్యాడ్ అనమాట. సో దీని మీద మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్తో రాయాలి. సో రోల్ ఆఫ్ కాస్ట్, రిలీజియన్ అండ్ ఎథ్నిసిటీ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్. తర్వాత పార్టీ సిస్టమ్, నేషనల్ పార్టీస్, స్టేట్ పార్టీస్, అండ్ వాట్ ఈస్ ఎలక్టోరల్ బిహేవియర్, హౌ పీపుల్ బిహేవ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్, వాట్ ఆర్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఇన్ ఎలక్షన్స్, వాట్ ఈస్ సెఫాలజీ, స్టడీ ఆఫ్ ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఇస్ కాల్డ్ సెఫాలజీ. వాట్ ఈస్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఫ్యాక్టర్. యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఫ్యాక్టర్ అంటే హౌ బెస్ట్ యూ రూల్, how best you can do for the people. You might have done your best, but finally people will develop an anti-incumbency factor. People started hating the existing government. They want a change. They wish to see a change. ఒక మార్పు కోరుకుంటారు రాజకీయాల్లో ప్రజలు. దాన్ని యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఫ్యాక్టర్ అంటారు, ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అంటారు తెలుగులో, యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఫ్యాక్టర్. సో ఇలాంటివి కూడా మనం చదువుకోవాలి. ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి? టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్ కాదు, టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్ ఒకటే కాదు. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీడ్ ఇన్ డీటెయిల్ న్యూస్ పేపర్స్. నేనైతే వీటన్నిటికీ డైరెక్ట్గా నేను నా స్ట్రాటజీ చెప్తాను. 11th చాప్టర్ ఉంది. 11th చాప్టర్ సోషల్ మూమెంట్స్, ఉమెన్ మూమెంట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐ రైట్ అబౌట్ నియమ్గిరి హిల్స్. ఒరిస్సాలో డోంగ్రియా కోన్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళు నియమ్గిరి హిల్స్ దగ్గర బాక్సైట్ మైనింగ్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు, అది రాస్తాను. అలానే రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ యు ఆర్ సీన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్లో వీ హ్యావ్ సీన్ తూత్తుకుడి ఇన్సిడెంట్. టూటికోరిన్లో ఈ స్టెర్లైట్ కాపర్ కార్పొరేషన్స్ ఇష్యూ రాస్తాను. ఐ రైట్ అబౌట్ రీసెంట్ ఎపిసోడ్ ఏంటి, ఎల్జీ పాలిమర్స్ విశాఖపట్నం. సో పొలిటికల్ సైన్స్ కానీ జిఎస్ కానీ మీరు రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి. రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తేనే దానిలో వాల్యూ ఉంటుంది. ఈ సిలబస్ ఐజీపీ అంటాం. వీ కాల్ దిస్ పేపర్ 1 పార్ట్ బి యాజ్ ఐజీపీ. ఐజీపీ అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎస్ఏ రైటింగ్. దీనిలో 11 చాప్టర్లు ఉంటాయి ఐజీపీలో. ఈ 11 చాప్టర్లో ఒక్క చాప్టర్ కూడా జిఎస్కి యూజ్ కాకుండా ఓన్లీ పొలిటికల్ సైన్స్కి లేదు. నాట్ ఈవెన్ 1 చాప్టర్. యూ స్టడీ ద సిలబస్ అండ్ షో ఇట్ టు మీ. మీరు ఒకసారి సిలబస్ చూసి నాకు చెప్పండి, మ్యామ్ ఇది 11 చాప్టర్స్లో జిఎస్లో ఇది లేదు మ్యామ్ అని. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఎన్రిచెస్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఇది కలిపి చదివితే జిఎస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అసలు అవుట్ రైట్ రాసేస్తారు. అది దీనిలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్. సో ఇది ఎందుకు పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకోవాలి అనే దానిలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ సిలబస్ మొత్తం.
అలానే పేపర్ 2 పార్ట్ బి. సో పేపర్ 2 పార్ట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సిలబస్ అండ్ I'll tell you why should we take political science and paper 1 part B. See, now I'll tell you, you have seen the death of Colonel Santosh Babu, how he was killed in entanglement with China in the border. So నేను అవుట్రైట్ చెప్పగలను, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మెయిన్స్ కమింగ్ మెయిన్స్ జనవరిలో జరిగితే ఇండియా చైనా ఇష్యూ లేకుండా పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ ఉండదు. చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంది పొలిటికల్ సైన్స్ గురించి, డైనమిక్ అంటారు. వాట్ డూ మీన్ బై డైనమిక్ ఇన్ ది సిలబస్? దీనిలో డైనమిక్ అంటే ఏం తెలుసా? ఆ సంవత్సరం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు, అదే డైనమిక్. ఈ ఇయర్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నైబర్హుడ్లో పక్కా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నేపాల్తో బార్డర్ ఇష్యూ, చైనాతో బార్డర్ ఇష్యూ, బార్డర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ వర్చువల్ సమ్మిట్స్. దిస్ ఇయర్ కరోనా క్రైసిస్లో వర్చువల్ సమ్మిట్స్, టుమారో ఐ థింక్ ఈరోజు 21st కదా, రేపు వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ RIC వర్చువల్ సమ్మిట్, రష్యా ఇండియా చైనా వర్చువల్ సమ్మిట్. లాస్ట్ వీక్ ఆస్ట్రేలియాతో వర్చువల్ సమ్మిట్, అంతకుముందు NAM వర్చువల్ సమ్మిట్, సార్క్ వర్చువల్ సమ్మిట్, G20 వర్చువల్ సమ్మిట్. We have entered into the era of virtual summits. We have entered into the era of virtual summits. ఇది డైనమిక్ సిలబస్, ఈజీగా గెస్ కొట్టచ్చు. తర్వాత కరోనా వైరస్, గుజరాల్ డాక్ట్రిన్ అండ్ కరోనా వైరస్, ఇండియాస్ ఫ్రెండ్లీ నైబర్హుడ్ అండ్ కరోనా వైరస్. ఇండియా ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ హనుమాన్ టు సెండ్ సంజీవని. హనుమంతుడిలాగా అందరికీ హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ ఇస్తుంది. ఇట్స్ అ గుడ్ విల్ జెస్చర్, ఇట్స్ అ గుడ్ విల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అసలు పేపరే అయ్యారబ్బా, న్యూస్ పేపర్ చదివితే చాలా అయ్యారు రాసేయచ్చు ఈ సంవత్సరం. అదే డైనమిజం, దట్ ఈస్ డైనమిజం ఇన్ ద సిలబస్. ఇండియన్ బార్డర్ మేనేజ్మెంట్, చైనా ఇండియా బార్డర్, ఓకే, గాల్వాన్ వ్యాలీ ఎక్కడుంది అన్నీ. సో ఎక్కడెక్కడ చైనాతో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, యూ నీడ్ టు మేక్ ఎ స్పెషలైజ్ స్టడీ ఆన్ దాట్. అలానే 2 days బ్యాక్ ఇండియా got elected unopposed to the non-permanent member of UNSC. యుఎన్ఎస్ఏకి నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఎలక్ట్ అయిపోయాం మనం. దాని గురించి ఇండియా అండ్ యుఎన్ఎస్సి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఇండియా అండ్ నాన్ అలైన్ మూమెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ తెలుసా? ఇండియా అమెరికా రిలేషన్స్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ బికాజ్ ఇండియా అండ్ అమెరికా ఆర్ కమింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ద చేంజింగ్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్, ఇన్ ద చేంజింగ్ వరల్డ్ డైనమిక్స్ అడుగుతారు. అలానే జనవరి 26 రోజు మనకి ఎవరు వచ్చారు చెప్పండి గెస్ట్గా? రిపబ్లిక్ డే గెస్ట్ ఎవరు వచ్చారు? బోల్సనారో గురించి బ్రెజిల్, ఇండియా బ్రెజిల్ రిలేషన్స్ అని అడుగుతారమ్మా. ఇండియా బ్రెజిల్, ఇండియా అండ్ లాటిన్ అమెరికా, యూ విల్ గెట్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇలాంటివి. అలానే ఆఫ్రికా ఈజ్ డెవలపింగ్ మార్కెట్, ఇండియా ఆఫ్రికా ట్రేడ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వై డిడ్ ఇండియా కమ్ అవుట్ ఆఫ్ RCEP? ఇండియా RCEPలోంచి ఎందుకు వెనక్కి వచ్చేసింది అడుగుతారు. సో మనం ఒక 50 క్వశ్చన్ చదవకుండా ఒక పార్ట్లో 50 క్వశ్చన్ టాపిక్స్కి చిన్న డేటా ప్రిపేర్ చేసుకోకుండా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోయి IR చాలా డైనమిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే కష్టం. నేను చెప్తున్నా లాస్ట్ 15 years నుంచి IR క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ టాపిక్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ 50-60 క్వశ్చన్స్ అండ్ గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్, చాలా వరకు రీచ్ అయిపోద్ది. చాలా వరకు ఎన్ని చూసినా అంతకంటే ఏముండదు దానిలో, సో నేను రాసిన ఆన్సర్లు చెప్తాను, అవుట్రైట్ నేను చెప్తాను. ఐ రోట్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్స్, డైనమిక్ ఆన్సర్స్, డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ వే ఫ్రమ్ ద న్యూస్ పేపర్స్ ఇచ్చిన వన్ సైడెడ్ ఒపీనియన్స్ రాయకుండా కలెక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ న్యూస్ పేపర్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఐ హ్యావ్ టేకెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దే ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్ ఆన్ ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ టుడే, ఐ స్టార్ట్ ఏం రాస్తాను తెలుసా? అందరూ ఏం రాస్తారు? ఇండియా చైనా కొట్టుకుంటున్నారని రాస్తారు కదా, నేను అలా రాయను. This is the 70th anniversary of India-China relations. Okay, but our fate made us to fight in this particular year in a most worst way which we have not seen from the last 50 years. 50 సంవత్సరాల నుంచి ప్రాణాలు పోలేదు ఎవరి ఇండియా చైనా బార్డర్లో. 70 వసంతాలు నడుపుకుంటూ కూడా ఇప్పుడు కొట్టుకుని చచ్చిపోతున్నాం మనం. అలా స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ఎ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇండియా చైనా 70 years రిలేషన్షిప్ ఈ ఇయర్. సో ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఈ ఎవరైతే పొలిటికల్ సైన్స్ సీరియస్గా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఏం చేయొద్దు, 1 year కరెక్ట్గా న్యూస్ పేపర్స్ చదివి నోట్స్ రాసుకోండి.
1 ఇయర్ కరెక్ట్గా న్యూస్ పేపర్ చదివి నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, యూ విల్ గెట్ త్రూ. అసలు డౌటే లేదు దానిలో, డౌట్ కూడా లేదు. అండ్ మీకు రకరకాల సోర్సెస్ ఏంటంటే నెట్లో ఇప్పుడు చాలా అనాలిసిస్ వస్తుంది ఇంటర్నెట్లో. ఆల్ ఇండియా రేడియో, రాజ్యసభ టీవీ, తర్వాత నేను ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేది హిందూ పేపర్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, అవన్నీ. సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ ఎల్ఎస్సి, వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ ట్రబుల్ ఇన్ ద ఎల్ఎస్సి బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా అన్నప్పుడు యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ ఎ పిన్ పాయింటెడ్ ఆన్సర్. సో వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ ఎ పిన్ పాయింటెడ్ ఆన్సర్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. సొంత నోట్స్ లేకుండా పేపర్ చదివి పక్కన పడేస్తే ఎవ్వరు పాస్ కాలేరు. సొంత నోట్స్ లేకుండా పేపర్ చదివి పక్కన పడేస్తే ఎవరు పాస్ కాలేరు. మీకు ఒక ట్రూత్ చెప్తాను నా గురించి. ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్, సో ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2002, 2002లో మొదలెట్టాను. ఇది 2020, 18 years. ఈ రోజుకి కూడా ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్ ఐ విల్ మేక్ ఎ నోట్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్ ఐ విల్ మేక్ ఎ నోట్స్ ఆఫ్ ఇట్. నోట్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా నేను ఏది మాట్లాడిన ఏది చెప్పను, ఎక్సెప్ట్ ఏదైనా మోటివేషన్ చెప్పే తప్పితే సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని రాస్తాను పెన్ను పేపర్ పెట్టి. దట్ మేక్స్ మీ టు హ్యావ్ అ క్లారిటీ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్. దానివల్ల నేను చాలా క్లారిటీగా ఆన్సర్ రాయగలను అనమాట. సో నేను చెప్పేది కూడా మీ అందరికి సజెషన్ అదే. ఐఆర్ గురించి ఈజీ థింగ్, ఏ రోజుకి ఆ రోజు కొంచెం డెవలప్ చేస్తే మీకు అసలు భయం కూడా ఉండదు, మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుద్ది. చాలామంది ఐఆర్ అంటే భయం అంటారు, ఏం లేదు. 1 year కామ్గా కూల్గా పేపర్ చదివితే చాలు. ఓకే, అది పేపర్ 1. పేపర్ 2 పార్ట్ బి. సో పేపర్ 1 పార్ట్ బి ఈజ్ ఐజీపీ, పేపర్ 2 పార్ట్ బి ఈజ్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్. ఇది 50% ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ సిలబస్. ఇది 50% ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ సిలబస్. నౌ ఐ విష్ టు టెల్ యూ వన్ మోర్ పాయింట్. దెర్ ఈజ్ అ మిత్ ఓవర్ పొలిటికల్ సైన్స్. ఫస్ట్ మిత్ ఏంటి, డైనమిక్ అన్నారు, కానీ డైనమిక్ ఏం లేదు దానిలో. ఐ టెల్ యూ, ఐజీపీ కూడా డైనమిక్ అంటారు, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్. గవర్నర్ పాత్ర మారుతుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంట్రవర్షియల్ రోల్ ఆఫ్ గవర్నర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ టుడే. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆర్టీఐ ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ బింగ్ ఓవర్ డెమోక్రసీ. సో డెమోక్రసీని బాగా అణకొట్టేస్తున్నావు. యు ఆర్ యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ డెమోక్రసీ. వీ హ్యావ్ కంట్రోల్ డెమోక్రసీ టుడే. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు డోంట్ యూ థింక్ దట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టుడే రాదర్ దాన్ థింకింగ్ దట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ డైనమిక్. క్వశ్చన్ పాత రోజులాగా అమ్మ ఆర్టికల్ 14 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఏంటంటే అట్లా అడగరు. ద రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అవర్ టుడే, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద ప్రజెంట్ కాంటెక్స్ట్ అంటాడు. అలా అడగటంలో తప్పేం లేదు, దెర్ ఇస్ నో రాంగ్ ఇన్ దాట్. సో దానికి మీరు న్యూస్ పేపర్ చదువుకోవాలి. సో 2 పార్ట్ బీస్ దే ఆర్ ఇన్ జిఎస్, బోత్ పార్ట్ బీస్ దే ఆర్ ఇన్ జిఎస్, దే ఆర్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షన్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు స్టడీ దాట్. పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షన్ తీసుకోకపోయినా చదువుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఐజీపీలో పొలిటికల్ సైన్స్ రాసేటప్పుడు లేదా ఐఆర్లో పొలిటికల్ సైన్స్ రాసేటప్పుడు యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కోట్ వేరియస్ ఆథర్స్. సుహాస్ని హైదర్, రాకేష్ సూద్, సో ఇలా, లేకపోతే రాజ్ మోహన్, లేకపోతే మన జైశంకర్, వీళ్ళు ఇలా చెప్పిన మాటలు కోట్ చేయాలి. మీకు ఎలా రాయలేదని డౌట్ వస్తే ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఏ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫర్ పిఎస్ఐఆర్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటి పెట్టాను, పొలిటికల్ సైన్స్ బాలలత పిఎస్ఐఆర్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అని. దానిలో రెగ్యులర్గా మీకు రోజుకు 1-2 ఆర్టికల్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. దానిలో మీకు కొన్నిట్లో చెప్తున్నాను చూడండి, ఇండియా నేపాల్, ఇండియా చైనా వచ్చినప్పుడు కింద మీకు ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాను, గమనించారా? ఏ స్కాలర్ ఏం చెప్పారని. అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు అకస్టమ్ యూ ఫర్ దట్. అలా రాయాలి పొలిటికల్ సైన్స్లో ఆన్సర్స్ అని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని ఇస్తున్నాను, అది మీరు అలానే తయారు చేసుకోండి. సో డోంట్ ఫాలో దట్, అంటే దాన్ని కాపీ చేయొద్దు, ఆ మోడల్లో మీరు తయారు చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ నౌ టెల్ మీ, పొలిటికల్ సైన్స్ సిలబస్ చాలా పెద్దది అంటారు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ లార్జ్. ఇట్ ఈస్ లార్జ్ కంపేర్ టు అదర్ సబ్జెక్ట్స్, బట్ 50% ఈజ్ ఇన్ జిఎస్, నో డౌట్ దానిలో. కమింగ్ టు పేపర్ 1 ఆఫ్ బోత్ పార్ట్ ఏస్ ఆఫ్ బోత్ పేపర్స్. పేపర్ 1 పేపర్ 2లో పార్ట్ ఏస్ కింద వద్దాం. సో పార్ట్ ఏ, పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ. లెట్ us go with paper 1 part A. See, for the students who are studying in CSB and for the students who are not studying in CSB, I wish to tell you one single sentence about political science. Paper 1 part A. Political science paper 1 part A గురించి ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. As far as possible, you allot more time for this paper.
ఫర్ దిస్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ మాత్రమే స్పెసిఫిక్గా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ని ఫాలో అవ్వాలి, టీచర్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఒక టీచర్ మీకు అవసరమైంది ఈ పార్ట్, మేజర్గా ఈ పార్ట్. నేనైతే ఏ టీచర్ లేకుండా చదువుకున్నాను ఇది కూడా. సో ఈ పేపర్కి మీకు కొంత టీచర్ ఒకళ్ళు చెప్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈ పార్ట్ ఏంటి అంటే, ఇన్ దిస్ పార్ట్ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ, దీనికి కొంచెం టెక్స్ట్ బుక్ లాంగ్వేజ్ వాడాలి. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ గుడ్ వర్డ్స్. అంటిల్ ఫిలాసఫర్స్ ఆర్ కింగ్స్ ఆర్ ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, ద సిటీస్ విల్ నెవర్ రెస్ట్ ఫ్రమ్ దర్ ఈవిల్స్. కొన్ని బట్టి కొట్టాలి ఒకే ఒక్క పార్ట్లో. ఐఎమ్ టెలింగ్ ద ట్రూత్ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్స్. పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ, ఇన్ దిస్ పార్ట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిమెంబర్ థింగ్స్, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిమెంబర్ వర్డ్స్. కొన్ని థింగ్స్, కొన్ని వర్డ్స్ బట్టి కొట్టుకోవాలి. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏలో సిలబస్ చెప్తాను. వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థింకర్స్. వీ హ్యావ్ వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థింకర్స్. ఇట్ కవర్స్ అండ్ కన్జ్యూమ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థింకర్స్, ఇట్ కవర్స్ టైం. ఓకే, అండ్ దట్ టు ఇఫ్ యూ లవ్ ద థింకర్స్, మీకు థింకర్స్ నచ్చారనుకోండి, మీకు అసలు ఆ టైం పట్టినట్టు ఏదో అనిపించదు. అండ్ మీకు నా ఫ్యాక్ట్ ఒకటి చెప్తాను. 2004లో I studied for 1 month. After that I started teaching political science. And 2013 నుంచి I started teaching ethics. From last 7-8 years, 9 years, I found the difference in my lifestyle. Political science, ethics, thinkers చదివిన తర్వాత, after studying thinkers and subject, I started, నాకు తెలియకుండానే నా లైఫ్లో చాలా బ్యాలెన్స్ వచ్చింది. సడన్ డెసిషన్స్ కానీ, లేకపోతే సడన్గా ఎమోషనల్ కానీ అలా ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ఎ థింకర్. ఏది జరిగినా ఒక థింకర్ సొల్యూషన్ ఇచ్చేసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. దట్ వాజ్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ మై హార్ట్. కానీ ఇందాక ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వబోయే ముందు కూడా మా ఇంట్లో ఎవరో ఏదో చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. పొలిటికల్ సైన్స్ మేడ్ మీ టు లీడ్ అ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అనమాట. ఏ కష్టం వచ్చినా ఏది వచ్చినా, ద 2 సబ్జెక్ట్స్ విచ్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్ ఈజ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఎథిక్స్. 2 సబ్జెక్టులు నేను మార్చేసాయి. సో ఇఫ్ యూ సీరియస్లీ టేక్ పొలిటికల్ థింకర్స్, దే విల్ చేంజ్ యూ. మీరు కనుక ఇష్టపడి చదివితే, పొలిటికల్ సైన్స్ కష్టపడి చదవకుండా, ఇఫ్ యూ లవ్ ఇట్, ఇట్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్. దిస్ ఇస్ మై గ్యారంటీ. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ పర్సనల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఐ హ్యావ్ థింకర్స్ లైక్ ప్లేటో, అరిస్టాటిల్, మ్యాకియావెల్లి. ప్లేటో, అరిస్టాటిల్, మ్యాకియావెల్లి. హాబ్స్, జాన్ లాక్. థామస్ హాబ్స్, జాన్ లాక్. You have J.S. Mill, John Stuart Mill. You have J.S. Mill. Then you have Karl Marx, Antonio Gramsci, and Hannah Arendt, H-A-N-N-A-H, Hannah A-R-E-N-D-T. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లిస్ట్లో లాస్ట్ మాత్రమే అమ్మాయి, మిగతా అందరు అబ్బాయిలు. నేను చెప్పిన లిస్ట్లో ద ఫైనల్ నేమ్ హన్నా అరెంట్, షీ ఈజ్ అ ఫీమేల్, షీ. మిగతా అందరూ హీ అనమాట, అందరూ అబ్బాయిలు. ఓకే, వీళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్. దోస్ హూ వాంటెడ్ టు టేక్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షన్, కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ థింకర్స్ యాజ్ ఎవర్ ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళలో ఉన్న డైవర్సిటీ, యూనిక్నెస్ అనమాట. బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఐ లవ్ ద సబ్జెక్ట్. సో ఇది థింకర్స్, అది వెస్ట్రన్ థింకర్స్. దెన్ ఇండియన్ థింకర్స్ ఉంటారు. వీ హ్యావ్ ఇండియన్ పొలిటికల్ థింకర్స్. గాంధీ, అంబేద్కర్, ఎంఎన్ రాయ్. గాంధీ, అంబేద్కర్, ఎంఎన్ రాయ్, అరవిందో ఘోష్, సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. తర్వాత మను కౌటిల్య, అందరికి తెలుసు, వాళ్ళు ఏన్షియంట్ థింకర్స్. బుద్ధిస్ట్ పొలిటికల్ థాట్ కూడా ఉంది. వీ హ్యావ్ బుద్ధిస్ట్ పొలిటికల్ థాట్ ఆల్సో. దెన్ ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ దీస్ థింకర్స్ వీ షుడ్ స్టడీ ఐడియాలజీస్. సో లేమెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, నాది పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షన్ అంటే, చెప్పు మార్క్సిజం గురించి నీకేం తెలుసా అంటారు. గో టు లేమెన్ అండ్ సే ఐ స్టడీడ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అన్నాం అనుకో, వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా, కార్ల్ మార్క్స్ గురించి చెప్పంటాడు. ఓకే, అలానే ఐడియాలజీస్ అంటే రకరకాలు ఉంటాయి. లిబరలిజం, సోషలిజంలోనే మార్క్సిజం ఉంటుంది. లిబరలిజం, సోషలిజం, ఫెమినిజం, గాంధీయిజం, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. సో లిబరలిజం, వాట్ ఈజ్ లిబరల్? హీఈస్ లిబరల్ అంటాం, ఫ్రీగా వదిలేయటం. లిబరల్ అంటే ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛ. లిబరల్ లేమన్ అండర్స్టాండింగ్లో. సోషలిజం, సొసైటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద ఇండివిజువల్. సోషలిజం. కమ్యూనిజం, కార్ల్ మార్క్స్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం.
Feminism revolves around women. Feminism, female emancipation. Gandhiism, what is Gandhi's ideology? Is nothing but Gandhiism. గాంధీ గారు ఏ విధంగా ఆలోచించాలి పబ్లిక్ లైఫ్లో, పొలిటికల్ లైఫ్లో, దెన్ దట్ ఈస్ గాంధీయిజం. సో వీ హ్యావ్ ఐడియాలజీస్, పొలిటికల్ థింకర్స్, పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్. దెన్ వీ హ్యావ్ అప్రోచెస్ టు పొలిటికల్ సైన్స్. అప్రోచెస్ టు పొలిటికల్ సైన్స్ అంటే ఏంటి? ట్రెడిషనల్ అప్రోచెస్, మోడర్న్ అప్రోచెస్. వీ హ్యావ్ అప్రోచెస్ టు పొలిటికల్ సైన్స్. పొలిటికల్ సైన్స్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద అప్రోచెస్? ట్రెడిషనల్ అండ్ మోడర్న్. సో వీ స్టడీ మోస్ట్లీ అబౌట్ మోడర్న్ అప్రోచెస్. మనం పొలిటికల్ సైన్స్ సిలబస్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చేది మోడర్న్ అప్రోచెస్, బిహేవియరల్ అప్రోచ్, పోస్ట్ బిహేవియరల్ అప్రోచ్, ఇలా అప్రోచెస్ ఉంటాయి. చాలా ఈజీ, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ అప్రోచెస్. దెన్ వీ హ్యావ్ పొలిటికల్ థీరీస్. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ పొలిటికల్ థీరీ వీ హ్యావ్ సర్టన్ కాన్సెప్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్? వాట్ ఈజ్ స్టేట్? వాట్ ఈజ్ స్టేట్? వాట్ ఈజ్ జస్టిస్? వాట్ ఈజ్ స్టేట్? వాట్ ఈజ్ జస్టిస్? What is equality? What is state? What is justice? What is equality? What is rights? What is democracy? What is power? ఇవి చదువుతాం. స్టేట్ అంటే ఏంటి, జస్టిస్ అంటే ఏంటి, ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి, డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, పవర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చదువుతాం. వీటిలో ఒక్కొక్క థింకర్ ఏం చెప్పారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ వేరే ఉండొచ్చు, మీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ వేరే ఉండొచ్చు. సో నా డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ వేరే ఉండొచ్చు, మీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ వేరే ఉండొచ్చు. వీల్ స్టడీ డైవర్స్ పర్స్పెక్టివ్స్ అనమాట. రకరకాల పర్స్పెక్టివ్స్ చదువుతాం. చాలామంది ఉద్దేశాలు చదువుతాం. లిబరల్స్ ఏం చెప్పారు, నియో లిబరల్స్ ఏం చెప్పారు, హూ ఈజ్ అ నియో లిబరల్, ఇవన్నీ చదువుతాం అనమాట. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ చదువుతాం. ఇది పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ. దీనికి టెక్స్ట్ బుక్లు అవసరం, దీనికి టెక్స్ట్ బుక్ భాష అవసరం, దీనికి క్లాస్ నోట్స్ అవసరం, దీనికి టెక్స్ట్ బుక్ అవసరం, టెక్స్ట్ బుక్ లాంగ్వేజ్ అవసరం, క్లాస్ నోట్స్ అవసరం, టీచర్ అవసరం. పేపర్ 2 పార్ట్ ఏ. ఇదేంటి దీనిలో పేపర్ 2 పార్ట్ ఏలో నేనైతే ఈ సిలబస్ని 2 రకాలు చూస్తాను. పేపర్ 2 పార్ట్ ఏని కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంటాం. వీ కాల్ దిస్ పేపర్ 2 పార్ట్ ఏ యాజ్ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంటాం అన్నమాట. సో ఈ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ that we need a specialized preparation and study, and what are the topics which we can study in normal textbooks. కొన్ని టాపిక్ కొంచెం స్పెషలైజ్ చదవాలి, కొన్ని మామూలుగా చదవాలి. ఫస్ట్ మామూలుగా ఏం చదవాలి, మామూలుగా మనం ఈజీగా అర్థమయ్యే టాపిక్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ దీనిలో ఈజీగా అర్థమయ్యే ఉంటే చెప్తాను. దీనిలో ఈజీగా అర్థమయ్యే ఏంటంటే యుఎన్ సిస్టమ్. యుఎన్ సిస్టమ్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి, ఐసీజీ అంటే ఏంటి, ఇండియా రోల్ ఏంటి, తర్వాత ఇవన్నీ యుఎన్లో ఉంటాయి. యుఎన్ సిస్టమ్. ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టుకి ఐసీజేకి తేడా ఏంటి, ఐసీసీకి ఐసీజేకి తేడా ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐసీసీ అండ్ ఐసీజే. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ స్టడీ ఇన్ యుఎన్ సిస్టమ్ అనమాట. ఇది చాప్టర్ 9, పేపర్ 2లో పార్ట్ 1లో చాప్టర్ 9. ఈ చాప్టర్ 9 బాగా చదువుకోవచ్చు, చాలా పుస్తకాలు ఉంటాయి. తర్వాత చాప్టర్ 10 ఉంది, ఇది కూడా బాగా చదువుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే EU, ఏషియాన్, ఎపెక్, సార్క్, నాఫ్టా. యూరోపియన్ యూనియన్, ఆసియాన్, ఎపెక్, సార్క్, నాఫ్టా, ఇవన్నీ గ్రూప్స్. వీటి మీద నెట్లో బోల్డ్ అండ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. అనాలిసిస్, ఒట్టి పేర్లు చదవడం కాదు, అనాలిసిస్ చేయాలి. నెట్లో దొరుకుతుంది ఇదంతా. తర్వాత యూ హ్యావ్ NAM, నాన్ అలైన్ మూమెంట్. ఇది కూడా చాలా డీటెయిల్, గ్యారంటీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇన్ ఐఆర్ పేపర్ షూర్లీ విల్ గెట్ NAM క్వశ్చన్. మా అప్పుడైతే ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ NAM క్వశ్చన్ ఇట్స్ అ వండర్. నీకు NAM క్వశ్చన్ పేపర్ లేకపోతే అదే ఆశ్చర్యపోవాలి, ఉంటే ఆశ్చర్యపోక్కర్లా. నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ గురించి క్వశ్చన్ లేకపోతే ఆశ్చర్యపోవాలి, క్వశ్చన్ ఉంటే ఆశ్చర్యపోక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ NAM ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్. గ్యారంటీ క్వశ్చన్ అని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. సో NAM గ్యారంటీ వస్తుంది. తర్వాత కోల్డ్ వార్. కోల్డ్ వార్ అంటే 1944-45 నుంచి 1991 వరకు ప్రపంచంలో అమెరికాకి రష్యాకి మధ్య జరిగిన ఒక ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం. ఇట్స్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వార్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ బిట్వీన్ 2 ఐడియాలజీస్. 2 సిద్ధాంతాల మధ్య జరిగిన ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం. వాట్ ఆర్ ద 2 ఐడియాలజీస్? క్యాపిటలిజం, కమ్యూనిజం. పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ, కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థ మధ్య ఉన్న మేం గొప్ప, మా సిద్ధాంతమే గొప్ప అనే వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఒక పెద్ద ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం అనమాట. అంటే ఇండైరెక్ట్ వార్. దట్స్ ద కోల్డ్ వార్. అసలు ఈ కోల్డ్ వార్ మీద కొన్ని పుస్తకాలు, టెక్స్ట్ బుక్లే ఉన్నాయి. మీరు బేసికల్గా అసలు కోల్డ్ వార్ అంటే ఏంటో 1 గంట ఫస్ట్ రీసెర్చ్ చేయండి. తర్వాత 2 రోజులు దాని మీద నోట్స్ రాయండి, సరిపోద్ది.
సో కోల్డ్ వార్లో ఏమేం జరిగినాయి, కోల్డ్ వార్లో చాలా వస్తాయి. కొరియన్ వార్, తర్వాత సూయజ్ కెనాల్ క్రైసిస్, క్యూబన్ మిసైల్ క్రైసిస్, వియత్నాం వార్, ఆఫ్ఘాన్ సివిల్ వార్, ఇవన్నీ కోల్డ్ వార్లో వస్తాయి. ఇవన్నీ మనకి కోల్డ్ వార్లో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో కోల్డ్ వార్ చిన్న పదం, కానీ దీనిపైన కొన్ని వందల పుస్తకాలు వచ్చినాయి, వేల పుస్తకాలు వచ్చినాయి. సో మీరంతా అవసరం లేదు. మీరు కోల్డ్ వార్లో అసలు ఏం జరిగింది, ఎలా, అది ఒకసారి ఫస్ట్ రీసెర్చ్ చేయాలి. అది కూడా నోట్స్ దొరుకుతుంది మీకు ఈజీగా. తర్వాత ఆర్మ్స్ రేస్, ఆయుధాల కోసం ఎలా పోరాడారు వీళ్ళందరూ. కొలాప్స్ ఆఫ్ సోవియట్ యూనియన్, 1991లో సోవియట్ యూనియన్ ఎలా విచ్ఛిన్నం అయిపోయింది, ఎందుకు విచ్ఛిన్నం అయిపోయింది, సోవియట్ యూనియన్ ఎందుకు కొలాప్స్ అయిపోయింది, ఎందుకు విచ్ఛిన్నం అయిపోయింది 1991లో. సో ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో తర్వాత దెన్ ఈ టాపిక్స్ అన్నీ చదివేసుకోవచ్చు ఎట్లయినా, కానీ కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి లైక్ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అని. దీనికి టెక్స్ట్ బుక్స్ బాగా చదవాలి, నెట్ బాగా యూజ్ చేయాలి. కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్లో మంచి బుక్ జేసీ జోహారి అని ఒక బుక్ ఉంది, అది చదువుకోవాలన్నమాట. తర్వాత అప్రోచెస్ టు ద స్టడీ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, అప్రోచెస్ టు ద స్టడీ ఆఫ్ ఐఆర్, సారీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఇట్స్ ఐఆర్. అప్రోచెస్ టు ద స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, అప్రోచెస్ ఉన్నాయి, ఐడియలిస్ట్, రియలిస్ట్, మార్క్సిస్ట్, ఇలా అప్రోచెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ మొత్తం పేపర్ 2 పార్ట్ ఏకి మంచి పోర్షన్స్ అన్నిటికీ ఒక బుక్ ఉంది, వినయ్ కుమార్ మల్హోత్రా, వికే మల్హోత్రా అని ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, అది చదువుకోండి. ఓకే, వికే మల్హోత్రా. ఓకే, సో కొంచెం కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ సిరీస్ తీసుకోండి. మిగతా 6th చాప్టర్ కీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ అప్రోచ్, 5th చాప్టర్ 6th చాప్టర్ స్పెషలైజ్ స్టడీ చేయండి, దాని మీద మంచి బుక్స్ కలెక్ట్ చేసి చదువుకోండి. మిగతావన్నీ మీకు నెట్లో కూడా దొరుకుతాయి నోట్స్లో. సో కమింగ్ బ్యాక్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద సిలబస్, ఇది సిలబస్. సో ఐఎమ్ టెలింగ్ నౌ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. పాజిటివ్స్ ఏంటి అంటే 50% జిఎస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ పాజిటివ్ ఏంటి అంటే యుల్ డెవలప్ ఎ గుడ్ రైటింగ్ స్కిల్ అండ్ గుడ్ అనాలిసిస్ స్కిల్. థర్డ్ థింగ్, యాజ్ అ పర్సన్ యూ విల్ గ్రో ఇఫ్ యూ టేక్ పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకుంటే ఒక పర్సన్ లాగా మనం చాలా గ్రో అవుతాం. కానీ నెగిటివ్స్ ఏంటంటే సిలబస్ ఈజ్ కంపారిటివ్లీ లార్జ్, సిలబస్ లార్జ్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ సమ్ డైనమిక్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డైనమిక్, అవి న్యూస్ పేపర్ చదివి రాయాల్సిందే. ఆ డైనమిక్ అనేది నేను నమ్మను, కానీ అందరూ చెప్పే ఛాలెంజెస్ మీకు కూడా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. డైనమిక్ అంటే ఎక్కువగా న్యూస్ పేపర్ చదివి రాయాలి. అండ్ ట్రెండింగ్ ఆప్షన్, ఈ ట్రెండింగ్ అనేది నేను నమ్మను, అది కూడా మరి స్టిల్ ఐమ్ టెలింగ్ ట్రెండింగ్ ఆప్షనల్. ఇది మీకు ఇంట్రెస్ట్. అండ్ ఓన్లీ థింగ్, ఎవరైనా సరే కోచింగ్ ఉన్నా కోచింగ్ లేకపోయినా ఏదున్నా పొలిటికల్ సైన్స్ పాస్ అవ్వచ్చు. నేను కోచింగ్ లేకుండానే పాస్ అయ్యాను. సో ఐ డోంట్ సజెస్ట్, అంటే ఖచ్చితంగా కోచింగ్కి వస్తేనే లేదా సిఎస్బిలో కోచింగ్ తీసుకుంటేనే పాస్ అవుతారని ఐ డోంట్ టెల్ యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విల్ పవర్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎనీవేర్, ఏదైనా చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్స్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్, మీరు కొంచెం రోజు 1-2 ఆన్సర్లు రాయాలి. మీరు పొలిటికల్ సైన్స్ కనుక ఆన్సర్ రాస్తే జిఎస్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే పొలిటికల్ సైన్స్లో ఎవ్రీడే 1 or 2 hours రాశారనుకోండి, దట్ విల్ ఫెచ్ యూ ఇన్ జిఎస్ ఆల్సో. వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ ఐఎమ్ టెలింగ్. నేను పొలిటికల్ సైన్స్కి ఎక్కువ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాను, జిఎస్కి చేసే టైం దొరకలేదు. అదే జిఎస్ కూడా వర్కౌట్ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ అదే జిఎస్కి వర్కౌట్ అయిపోయింది. అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ వల్ల రైటింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి దాని సీరియస్ తీసుకుంటే, సీరియస్గా చదివితే. అండ్ ఫైనలీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఖచ్చితంగా చూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ షుడ్ డ్రైవ్ యూ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ సబ్జెక్ట్ చూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎగ్జామ్ రోజైనా మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్లే మీరు గెలుస్తారు. ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ప్రేమ ఉంటే, ఆ సబ్జెక్ట్ బాగుందనే ఫీలింగ్ ఉంటే మీరు ఎగ్జామ్ రోజులో చదివినా బోర్ కొట్టదు, భయపడరు. ఎగ్జామ్ రోజు చదివిన అబ్బో ఎందుకు చదువుతున్నా అనే ఫీలింగ్ రాదనమాట. యూ విల్ అడాప్ట్ దట్ సబ్జెక్ట్, ఆ సబ్జెక్ట్ మీ ఓన్ అనుకుంటారు, యూ విల్ ఓన్ ఇట్, కాబట్టి భయం ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ అ స్టోరీ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్స్. అండ్ హియర్ బుక్ లిస్ట్ చాలామంది అడుగుతున్నారు. బుక్ లిస్ట్ అంటే పేపర్ 1 పార్ట్ ఏకి మొత్తం పొలిటికల్ సైన్స్కి ఇగ్నో పొలిటికల్ సైన్స్ మెటీరియల్ తీసుకోండి. ఎంఏ ఇగ్నో పొలిటికల్ సైన్స్ మెటీరియల్, ఎంఏ మెటీరియల్ సెకండ్ సోర్స్ ఫర్ పొలిటికల్ సైన్స్. ఇగ్నో మెటీరియల్ కాకుండా పేపర్ 1 పార్ట్ ఏకి రీడ్ బేసిక్ టెక్స్ట్ బుక్ లైక్ జేపీ సుధా, థింకర్స్కి సుధా, SUDA సుధా, ఆర్ సుశీలా రామస్వామి సుబ్రతో ముఖర్జీ. Okay, and there's one more aspect
పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్. పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్కి టేక్ ద బుక్ ఆండ్రూ హేవుడ్. ఆండ్రూ హేవుడ్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్. ఆండ్రూ హేవుడ్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్. దెన్ యూ స్టడీ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏలో కాన్సెప్ట్స్కి ఓపి గౌబా, GAUBA, an introduction to political theory, OP Gauba. An introduction to political theory, OP Gauba. Okay. Then paper 1 part B. Paper 1 part B ki Bipin Chandra, India's freedom struggle by Bipin Chandra. India's freedom struggle by Bipin Chandra. Paper 1 part B ki BL Fadia, Indian government and politics, BL Fadia, FADIA. BL Fadia. Next, paper 2 part A. Paper 2 part A ki JC Johari, JOHARA, JC Johari. And paper 2 part A, VK Malhotra, Vinay Kumar Malhotra, VK Malhotra. And paper 2 part B, MEA website, MEA, Ministry of External Affairs website. And newspaper reading. మిగతా ఏ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నా ఒకటి. ఐ డోంట్ సజెస్ట్ ఎనీథింగ్ దేర్. అవును, మీ ఇష్టం అది. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఫర్ పొలిటికల్ సైన్స్. సి, పొలిటికల్ సైన్స్ ఎగ్జామ్ రాసే 1 year ముందు స్టార్ట్ చేయండి. అట్లీస్ట్ 1 year ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. రోజుకి 3-4 hours, ఎవ్రీడే 3-4 hours, 1 year కన్సిస్టెంట్గా ప్రిపేర్ చేస్తే ఆప్షన్లో యూ విల్ గెట్ మోర్ దెన్ 300.